بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الذین ابیضت وجوہہم ہم اہل السنت والجماعہ واما الذین اسودت وجوہہم ہم اہل البدعۃ والضلالہ صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، متکلم اسلام استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی کی حکم خصوصی پر میں نے جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ سفید چہروں والے کون ہوں گے، کالے چہروں والے کون ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے سفید چہرے اور کالے چہرے کے لوگوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ واما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے ہم اہل البدعۃ والضلالہ، وہ گمراہی اور اہل بدعت والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں کہوں گا دنیا میں ناجی گروہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت دنیا میں 4 قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں پہلی قسم علماء احناف کی ہے، حنفی لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ دوسری قسم امام مالک کے پیروکار مالکی لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تیسری قسم حضرت امام شافعی کے پیروکار حضرات شافعین اور شوافع کہلاتے ہیں۔ اور ان اہل سنت والجماعت کی چوتھی قسم حنابلہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہ چاروں طبقے عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہ چاروں گروہ عقیدہ حیات النبی کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ حیات النبی کے لیے میں ترتیب وہ رکھوں گا جو ترتیب رکھی جاتی ہے کہ جب مسئلے کو تلاش کرنا ہو سب سے پہلے قرآن پاک میں تلاش کرو۔ اگر قرآن پاک میں مسئلہ مل جائے تو فبیہا، اگر نہ ملے پھر سنت نبوی کو مسئلے میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر سنت میں مسئلہ مل جائے فبیہا، اگر سنت میں نہ ملے پھر اجماع امت میں مسئلے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ عقیدہ حیات النبی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی سنت نبویہ سے بھی ثابت ہے، عقیدہ حیات النبی امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں عبارت النصب عقیدہ حیات النبی پہ موجود ہے، قرآن کریم میں دلالت النصب عقیدہ حیات النبی پہ موجود ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
احیاء ولکن لا تشعرون، جو آدمی دنیا میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیات کو یوں بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 میں اس عقیدے کی مزید وضاحت ملتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس دو آیات کے تحت کہوں گا قرآن پاک میں عبارت النص کے اوپر حضرات النبی کا عقیدہ ثابت ہے۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اسلامی طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں فقیہ النفس حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مستدرک حاکم میں مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لَإِنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً قَدْ جَعْلَ اللَّهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو نبی بھی بنایا ہے، شہید بھی بنایا ہے۔ امت مسلمہ کی ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ کائنات کی روایت بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وفات سے پہلے رسول اللہ نے میرے گود میں سر رکھ کے فرمایا لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر۔ عائشہ جو میں نے کھانا جنگ خیبر میں ایک یہودیہ عورت کے ہاتھوں زہر کا کھایا تھا، اس زہر کی وجہ سے میری گردن کی رگ کٹی جا رہی ہے۔ گویا یہ دو احادیث بیان کرتی ہیں حضور پاک علیہ السلام جیسے نبی ہیں ویسے شہید ہیں۔ شہادت نبویہ عبداللہ ابن مسعود نے بیان کر دی ہے، شہادت نبویہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کر دی ہے۔ میں ان دو فرامین کی موجودگی میں کہوں گا جب پیغمبر علیہ السلام شہادت کی صفت سے متصف ہیں تو قرآن پاک نے کہا ہے شہید کو اللہ زندگی دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کوئی آدمی کہہ دے کہ مولانا شہید سے مراد زندگی اس کی روح کی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا شہید سب سے پہلے اطلاق جسم پہ ہوتا ہے۔ قرآن نے شہید کے جسم کی زندگی کو بیان کیا ہے، لمن یقتل کہہ کے جسم کی زندگی کی وضاحت کی ہے، الذین قتلوا کہہ کے جسم کی زندگی کی وضاحت کی ہے۔ اگر اس پہ بھی جسم نہ ملے قرآن پاک نے ایک اور اشارہ دیا ہے کہ یہ جو شہید ہیں فرحین ان کا دل خوش ہے، دل جسم میں ہوتا ہے روح میں نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے ایک اور اشارہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یستبشرون، یہ لوگ خوش ہیں، خوشی کے لیے اللہ نے لفظ بشارت استعمال کیا ہے۔ بشارت بشرہ سے نکلا ہے، بشرہ جسم کو کہتے ہیں، بشر کو کہتے ہیں، چمڑے کو کہتے ہیں، کھال کو کہتے ہیں۔ کھال اور چمڑا اور جسم یہ جسم کی صفات ہیں، روح کی صفات نہیں ہے۔ گویا شہید کے جسم کو زندہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، شہید کی روح کو زندہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ ان دو آیات کی موجودگی میں شہید زندہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا حضور پاک بھی شہید ہیں، جب حضور شہید ہیں شہداء میں شامل ہو کر زندہ ہیں۔ اس بات کے بعد دلالت النسبی حیات النبی پر موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، امت مسلمہ کا بہترین مفسر زبدۃ المفسرین حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی کی تفسیر احکام القرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں فلیس الشہید باولی من النبی وان نبی اللہ حی یحزق فی قبرہ کما ورد فی الحدیث۔ شہید جو ہے وہ نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا، جب شہید زندہ ہے تو نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ قرآن کریم کی عبارت النسبی حیات النبی پہ موجود ہے، اور اسی طرح
दलालत नस तो मौजूद है ही। कुरान करीम की दूसरी आयत जो अकीदा हयातुन नबी पे है, सूरत आल इमरान आयत नंबर 169, उम्मत मुस्लिमा के मुफस्सिर आज़म हजरत मौलाना अहमद सईद दहलवी साहबान अल हिंद की तफसीर कश्फुर रहमान फी तर्जुमतिल कुरान मौजूद है। इसमें इन्होंने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 169 के तहत लिखा है, हजरत शहदा के बाद हजरत अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, रूह का जिस्म से ताल्लुक इस हद तक है कि कब्र पे सलाम करो, अंबिया सुन के जवाब अता फरमाते हैं। और ये आम तफसीर नहीं है, शेखुल अरब वल अजम हजरत मदनी की इस पे तस्दीक है, मुफ्ती किफायतुल्लाह की इस पे तस्दीक है, कारी मोहम्मद तैयब कासमी की इस पे तस्दीक है, मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती मेहदी हसन शाहजहानपुरी की इस पे तकरीज और तस्दीक है। उम्मत मुस्लिमा के सबसे पहले शेखुल इस्लाम के शेखुल हदीस के लक़ब से मुलक़ब हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया की तस्दीकी दस्तखत हैं। उम्मत मुस्लिमा के शेखुल अदब हजरत मौलाना एजाज अली के तस्दीकी दस्तखत हैं। अकीदा हयातुन नबी पर कुरान करीम की तीसरी आयत सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 64 मौजूद है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम, इस आयत के तहत अल्लामा कुर्तुबी ने, इस आयत के तहत अल्लामा इब्ने कसीर ने, इस आयत के तहत तफसीर बहरुल मुहीत ने, इस आयत के तहत मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने हयात अंबिया को खुल के बयान किया है। कुरान करीम की सूरत अनफाल आयत नंबर 33 वइन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में भी अंबिया की हयात को जिक्र किया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, तफसीर मारिफुल कुरान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तक आप हैं अल्लाह उम्मत को मुकम्मल अज़ाब नहीं देगा। फरमाया रोज़े पाक में पैगंबर का जिंदगी से मुत्तसिफ होना इस बात की दलील है कि उम्मत अज़ाब से बची रहेगी। कुरान करीम की हयातुन नबी के ऊपर मैं मुख्तसर करते हुए चलता हूं। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 45 आयत नंबर 40 आयत नंबर 53 मौजूद है। आयत नंबर 40 माकाना मोहम्मदुन के तहत हजरत अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में हयातुन नबी फिल कब्र को सिमाउन नबी इंदल कब्र को साबित किया है। और आयत नंबर 45 इन्ना अरसलनाका शाहिदा में हजरत मुफ्ती शफी साहब ने हुजूर समेत तमाम अंबिया की हयात फिल कब्र का जिक्र मारिफुल कुरान में किया है। आयत नंबर 53 वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह के तहत हजरत मुफ्ती शफी साहब ने भी और उम्मत मुस्लिमा के हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मुफस्सिर आज़म ने भी हयातुन नबी फिल कब्र और सिमाउन नबी इंदल कब्र को साबित किया है। और इसी तरह कुरान करीम की सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 20 इन्नल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन के तहत हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़हरी में हयातुन नबी फिल कब्र को साबित किया है। तो हयातुन नबी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पहले नंबर पे कुरान से साबित है। दूसरे नंबर पे सुन्नत नबविया पे आओ। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 268 पे मौजूद है। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अबी इंदल कतीबिल अहमल व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी कब्रिही। हुजूर पाक फरमाते हैं मैंने मेराज की रात हजरत मूसा को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, 700 टीला भी था। मुझे एक आदमी ने कहा मौलाना ऊपर वाली कब्र में पढ़ रहे थे। मैंने कहा पैगंबर ने बात की है। हुजूर पाक फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मुमिन, सबसे बड़े मोमिन हुजूर पाक हैं। हुजूर ने इसका भी जवाब दे दिया कि वो कब्र कौन सी थी, इंदल कसीबिल अहमर, 7 सुर्ख टीला था। ऊपर तूने बनाया है 7 सुर्ख टीला था, यहां से जमीनी कब्र मुराद है। हजरत अनस इब्ने मालिक की रिवायत मुस्नद अबी याला में मौजूद है। अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया कराम की हयात फिल कब्र को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बयान किया। इसी तरह हजरत औस इब्ने औस की रिवायत मुस्तदरक के हाकिम में अबू दाऊद जिल्द अव्वल सफ़ा 150 पर मौजूद है। फरमाया लोगों हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
मेरे ऊपर कसरत से दरूद पढ़ो, फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होगा। सहाबी उठे, अकीदे की वजाहत के लिए पूछा, कैफ़ तुअरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरमता या रसूल अल्लाह, आप तो मर के मट्टी मट्टी हो चुके होंगे, हमारा दरूद आप पे कैसे पेश होगा? हुज़ूर ने फरमाया, सहाबी अकीदा सही कर, मैं तशरीह कर रहा हूं, अपना अकीदा सही कर। फिर फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया व फी रिवायत इब्न माजाह अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्म को हराम करार दे दिया है, जमीन अंबिया के जिस्म को नहीं खाती। तवज्जो, सहाबी पूछता है, हमारा दरूद आप पे कैसे पेश होगा? आप तो मट्टी मट्टी हो चुके होंगे, अगर दरूद खाली रूह पे पेश होना होता तो हुज़ूर फरमाते, जिस्म को क्या कहते हो? दरूद तो रूह पे पेश होना है, रूह तो कायम और दायम रहेगा। नहीं नहीं, पैगंबर बताना चाहते हैं, रूह के वास्ते से दरूद जिस्म पर पेश होगा, तभी हयात जिस्म की बात की है। अर्ज़े जिस्म हयात जिस्म की दलील है। मेरे भाइयों, हदीस नबविया में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला यंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा बिन मरियम उतरेंगे, सुम्मा लइन क़ाम अला क़ब्री फ़क़ाल या मुहम्मद लउजीबन्नहु, फिर मुझे मुखातिब होंगे, मैं हुज़ूर पाक के हज़रत ईसा के सलाम का जवाब दूंगा। तवज्जो, हज़रत ईसा के सलाम का जवाब दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयत के लिए काम लेना चाहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा भेजा है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए काम लेना चाहा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को तन्हा भेजा है। लेकिन जब फितना इनकार हयात अंबिया है तो इस पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, हज़रत ईसा सलाम करेंगे, हुज़ूर जवाब देंगे। गोया इस फितने के रद्द के लिए दो नबी काम करेंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताब उस-सवाब में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मौजूद है, इमाम अबू शेख के वास्ते से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी कब्र के करीब सलाम पढ़ता है मैं खुद सुनता हूँ। मैं अहादीस को मुख्तसर करते हुए तीसरी चीज़ इजमाए उम्मत पे आना चाहूँगा। उम्मत के इजमा से भी अकीदा हयातुन नबी साबित है। खुतबा सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दिया, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 517 पे मौजूद है, जहाँ सिद्दीक़ ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युज़ीकुल्लाहुल मौततैन अबदा, पैगंबर की हयात फिल कब्र का इस्तिंबात और इस्तिदलाल किया है। सहाबा कराम ने सुना, किसी ने इनकार नहीं किया। इसे तो इजमाए सहाबा कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर पे किसी ने इतराज नहीं किया। अगर ये शिरक होता तो सहाबा सिद्दीक़ पे इतराज करते, लेकिन नहीं किया, सब सहाबा ने माना। और उसके बाद ये अकीदा मुतवारिस और मुतवाफिक उम्मत में चला है। 200 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ अल्लामा शम्सुद्दीन सखावी रहमहुल्लाह अल-कौलुल बदी फी सलाति अलल हबीब शफी में फरमाते हैं, नहनु नुअमिनु व नुसद्दिकु बिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फी कब्रिही व अन्न जसदहु शरीफ ला ताकुलुहुल अर्ज़ु वल इजमाउ अला हाज़ा। हमारा ईमान है, हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंबियाए कराम के जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती। अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर इत्तेफाक रखती है। और यही बात हज़रत अल्लामा इब्न हजर हैसमी ने अद्दुर्रुल मंजूद फी सलाति अला साहिबिल मकामिल महमूद सफ़ा 95 पे लिखी है। और ये अकीदा हयातुन नबी इजमाई अकीदा यूं है, हज़रत अब्दुल हक रहमहुल्लाह ने, मुहद्दिस देहलवी ने इसको बाकायदा लिखा है कि हयात अंबियाए कराम जो है मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये इस पे उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। हज़रत शाह वलीउल्लाह सरहद हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन गौर गश्तवी रहमहुल्लाह की किताब छप चुकी है, मजाले से गौर गश्तवी उठाओ, सफ़ा 158 पे लिखा है, अहल सुन्नत वल जमात का हयातुन नबी पे भी इजमा है, सिमाउन नबी पे भी इजमा है। हज़रत अल्लामा गंगोही की फतावा रशीदिया उठाओ, फरमाया अंबिया के सिमा में किसी को इख्तलाफ नहीं, इसे तो इजमा कहते हैं। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की अशरफुल जवाब उठाओ, फरमाते हैं अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी की किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द अव्वल सफ़ा 159 उठाओ, फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है, यही मज़हब अहल सुन्नत वल जमात का है। शेखुल हदीस मौलाना इदरीस खान देहलवी की सीरतुल मुस्तफ़ा उठाओ, उम्मत का इजमा हयातुन नबी पे नकल किया है। और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी की कलिमात तैयबा अल मारूफ बिहा खुतबात हकीमुल इस्लाम उठाओ, फरमाते हैं अकीदा हयातुन नबी फिल कब्र, उलमाए देवबंद ने
قرآن اور سنت سے پایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا عقیدہ و حیات النبی عنوان تھا، میں نے اس پہ قرآن کریم بھی پڑھا، احادیث نبویہ بھی پڑھی، امت کا اجماع بھی پڑھا ہے۔ استاد ذی المکرم کے حکم کی تعمیل کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا امت مسلمہ کے معاملات سے ہٹ کر گفتگو ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب